हालेलुया। ताबा परमेश्वर नाम दी महिमा हो। आओ परमेश्वर दे वचन दे लई परमेश्वर तो उस सोच उस समझ दे लई धन्नवाद करते हाँ। अपने रूहां नूं पवित्र करने लई एक बार फिर परमेश्वर वाली प्रार्थना सब जन मिल के करते हैं। साडे पिता तू जो स्वर्ग विच है, तेरा नाम पाक होवे जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी इस तरह स्वर्ग च पूरी होती है जमीन च भी होवे। साडे रोज दी रोटी आसान दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस प्रकार असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। साडे मैच ना पास सानू भाई आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दा वचन सानू शुरू तो लेके आज तक यही सिखाता आ रहा है। पहले मनुष्य तो लेके आज तक यही सिखाता आ रहा है कि असी सब जना ने आज्ञाकार बनना है, आज्ञा का उल्लंघना नहीं करनी। क्योंकि जे कोई आज्ञाकारी है, चाहे वो घर विच है, चाहे वो चर्च विच है, चाहे अपने कामकाज विच है, ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ आज्ञाकारी बने हाँ ते असी जरूर कामयाब होए हाँ। चाहे अपने टीचर दे, चाहे अपने पास्टर दे, चाहे अपने माता पिता दे, अते चाहे अपने जिंदा खुदा दे। उन्होंने साडे विच शुरू तो ही ये चीज वो बीज नूं बीजना चाहया कि असी आज्ञाकारी बणीए। सो तुसी बाइबल विच बहुत पढ़िया होवेगा, सुनिया भी होवेगा कि जिन्हां ने भी आज्ञा दा पालना कीती उन्हां दा नाम उत्सा होया, उन्हां दे घराणे बड़े बड़े होए, उन्हां नूं बड़िया बड़िया आशीषां मिलिया। जिस प्रकार उत्पद 6:13 विच नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मनी ते देखो परमेश्वर ने उसका किस तरह वाचा की थी। उत्पद 6:13 विच पढ़ांगे। जो परमेश्वर ने नूह नूं आख्या कि सर्वंत शरीरां दा अंतकाल मेरे सामने इसलिए आ गया है कि धरती उन्हां दे कारण जुल्म नाल भर गई है। वेख मैं उन्हां नूं धरती दे संग नाश करांगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने धरती बना दी, उस तो बाद मनुष्य की पैदावार उत्थे हुई। ते जब परमेश्वर ने नूह दे समय विच देखा कि जो मनुष्य उसने बनाए सी वो अपनी सोच के हिसाब नाल चलन लग पे, जो परमेश्वर ने हुक्म दिते सी उस हिसाब नाल नहीं चले, ता परमेश्वर ने उस समय कहा कि जो मनुष्य सी वो अपनी सीधी चाल तो हट गए ने, जो उन्होंने असी आज्ञा दी सी उस वाल नहीं रहे। तो इस करके परमेश्वर ने नूह नूं कहा कि मैं इस पृथ्वी का नाश करने जा रहा हाँ, ते जिन्ने जन उसके ऊपर है उन्हां दा भी। हालेलुया। देखो परमेश्वर खुद कह रहा है नूह नूं कि वो पृथ्वी का नाश करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालना नहीं की, सीधी चाल नहीं चलिया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। इस करके परमेश्वर गुस्सा हो गया। उसने जो अपने स्वर्ग तो नीचे देखा कि जिन्होंने मैं मनुष्य बनाया सी वो दरिंदे हो गए, वो कीड़े बन गए ने, एक दूसरे नूं खांदे ने, एक दूसरे नूं मारदे ने, एक दूसरे प्रति पाप कर रहे ने। इस करके परमेश्वर बड़ा दुखी होया। तो उसने वो फैसला लिया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, जब मैं सब प्राणियों के अंत करने का प्रेशर मेरे पे आ गया है, सारे प्राणी उस समय में जो जीवन सी धरती च ओदा सारियां दा नाश करने दा समय आ गया, प्रलय करने दा समय आ गया है। तब परमेश्वर ने नूह नूं कहा कि एक जहाज बना जिस विच हरेक जोड़ा रख, अपनी फैमिली नूं लेके जा ते
ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਚੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਖ ਸਾਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ दूसरे लोग नहीं मने जो परमेश्वर ने नहीं जानते सी। पर जो धार्मिक इंसान सी, आज्ञाकारी सी, उसने परमेश्वर की गल दे अनुसार ही जो उसने परमेश्वर ने कहा सी उसको मंगया। जिस तरह 6:22 में लिखा, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार प्रभु ने किया। परमेश्वर ने जो आज्ञा प्रभु ने दसी उन्हें उस तरह किया। तुसी देखो ओदा पूरा परिवार बचाया गया, उसकी पीढ़ी अगे तो अगे बढ़ी, जिस करके आज असी जीवित हाँ। साडी होंद है, इंसान जीवित है, क्योंकि उस समय यदि लोग भी उस समय नहीं मानता तो आज के समय शायद कोई इंसान होना ही नहीं सी। हालेलुया। इस दफास है कि आज्ञाकारी मानना बहुत जरूरी है। और आगे देखो, जिस तरह उत्पत्ति 15:1 ਤੋਂ 6 तक ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ इब्राहिम ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। इब्राहिम ਵੀ ਧਰਤੀ ਜਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਅਬਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਧ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਔਤ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਦਮਿਸ਼ਕੀ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ मेरा वारिस होएगा। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੁਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਮਿਲਕ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ परमेश्वर की आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ
ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਲਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਣ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਲਈ ਉਹ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੋਠਾ, ਉਹ ਪੂਰਵਜ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ 10 ਆਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10 ਆਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਆਯੂਬ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਈ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫਸੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਬੋਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 32:40 ने उस ਨੂੰ आखिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल नाल और अपनी सारी जान नाल और अपनी सारी बुद्ध नाल प्यार कर। ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਕਿ ਆਗਿਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜੋ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ है गुरु व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। ये प्रभु यीशु मसीह तो उन्होंने पूछा संत मती ने, तो उसने परमेश्वर ने उन्होंने उत्तर दिता। जिस उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बोध से प्रेम रखना। परमेश्वर ने अपने पिता को, अपने परमेश्वर जो सानू आज्ञा भी दिंदा है, सानू प्यार भी करता है ते सानू कदी कदी फटकार भी दिंदा है। फटकार भी जीवन में बहुत जरूरी है। कई वेले भेडां इधर उधर घूमदियां ने ते गवारिया जो उन्होंने सारदा है, उस लाठी दिखाता है
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਜੋ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾੜਾ, ਜੋ ਲੜਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਫਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਫਲ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ 100 ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਾਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਵੋਟ ਜਾਂ 100 ਵੋਟ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ 100 ਜਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇਗਾ, 100 ਜਣੇ 100 ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਥ 100 ਵੋਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ थोड़े बिगड़े हुए बच्चे हमारे थोड़े पटके जाते हैं। तो दूसरी आज्ञा और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। अपने पड़ोसी नाल प्रेम रख। साडा पड़ोसी तुसी हो। साडे घर दे नाल जिहड़े रहंदे हो साडे पड़ोसी, साडी कलीसिया विच जिन्ने साडे पड़ोसी, साडे पिंड विच आस पड़ोस जिन्ने गांव साडे पड़ोसी। पंजाब में ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਭਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। क्योंकि परमेश्वर का यही सदा सी कि प्रेम सब चीज ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਢਾਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਈਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤੀ 28 ਦੀ 18 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ आज्ञा सानू दित्ती गई। हालेलुया। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਤੀ 28 ਦੀ 18 ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਲਈ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु को स्वर्ग ते पृथ्वी का अधिकार सारा सी। तो सोचो जिस दे कोल वो सारा अधिकार है वो सानू किस तरह दे सकता है, साडे लिए की कर सकता है। एक छोटा जिहा सरपंच एक पिंड दी काया ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 100-200 ਘਰ ਨੇ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਮਝੀਏ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ हुई आज्ञा ਨੂੰ पूरा कर सकिए। इसलिए तुम जाकर सब जातियों को लोगों को चेले बनाओ। परमेश्वर ने अपने चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ तुम सब जाके सारी जातियां, कोई एक जाति नहीं, कोई एक कस्बा नहीं, कोई एक देश नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि ਤੁਸੀਂ जाओ सारी जातियां ਨੂੰ अपने चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने अपने चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि जाओ पूरे वर्ल्ड ਦੇ जो इंसान ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चेले बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तो बपतिस्मा दो और उनसे सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, सत्य वचन, एक एक वर्ड जो परमेश्वर ने इस बाइबल च लिखा है, जो सानू पढ़ने ले स्नेहा दिता है, उस देखो कितने बढ़िया तरीके ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੋ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਓ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर के चेले बनाओ। अपने चेले नहीं, परमेश्वर के चेले बनाओ। कोई बाबे संत मैं देखा हो उन्होंने 50-50 100-100 200 300 चेले बन जाते हैं, वो अपने चेले बना रहे हैं। परमेश्वर के चेले बनाओ, परमेश्वर मनो, क्योंकि असि सब जब परमेश्वर के चेले बन गए असि सारे बराबर होवांगे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਬਾਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ जब तुसी उन्हां गल्लां ते पूरे खड़दे हो, उसने तुहानू अधिकार दे दिते भूतां नू निकालण दे, दुष्ट आत्मा नू निकालण दे। किसी उत्ते परमेश्वर नाम की प्रार्थना करो ते बीमारियां संगियां हो जावगियां ते परमेश्वर दी उस ब्लैसिंग नू, उस गिफ्ट नू अपनाओ। तुसी एक दूसरे लिए प्रार्थना करो, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾ। परमेश्वर ने विश्वास को कहा कि तेरा विश्वास जितना पक्का होगा उन्नी जल्दी तेन शिफा मिलेगी, उन्नी जल्दी तेन चंगाई मिलेगी। ते जब उन्हें चेलियां ने लोकां ते ब्लेसिंग दी कहा कि प्रभु यीशु दे नाम दे नाल हर एक बंधन यीशु तेरे नाम दे नाल टूट जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन द्वारा तुहानू सारे नू आशीष दे। हालेलुया। तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम तेरी
से पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें आज दे और हमारे कसूरवार माफ कर, जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, और हमें परीक्षा में न डाल, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा आप ही हैं। आमीन।